नमो ओजायन नमो लोये त्रिकारवर्ती सौ साहू। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंडायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथाधिराज समयसार जी परमात्मा जेनी पहली मंगलमय पहलो श्लोक कुनकुन भगवान द्वारा विरचित अमृतचंद्र द्वारा विस्तरित थयेलू अने पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा स्पष्टीकरण थयेलू आ समयसारजी शास्त्र जेना पहला श्लोक नी अंदर में अमृतचंद्र आचार्य परमात्मा वस्तु व्यवस्था ने जे रीते स्पष्ट करे छे गुरुदेव श्री एनो विस्तार करीने वस्तुनी शुं व्यवस्था छे, वस्तुमां रहेला गुणोनी शुं व्यवस्था छे अने समय समयना परिणमननी शुं व्यवस्था छे ए द्रव्य गुण पर्यायनुं स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री करी रह्या छे। ज्ञान स्वभावनी व्यवस्था एवी छे कि सर्वप्रथम ज्यारे ज्ञान शब्द प्रयोग करे त्यारे सर्वप्रथम जे ज्ञान शब्द प्रयोग करवामां आवे छे तो ए बे रीते करवामां आवे छे। एक ज्ञान एटले आत्मा अने एक ज्ञान एटले जेमां जाणवानुं काम थाय छे। तो ज्ञान एटले दरेक वखते ज्ञान गुण पण नहीं अने ज्ञान एटले दरेक वखते आत्मा पण नहीं। पण ज्यारे सामान्य शब्द प्रयोग चाले कि ज्ञान ते आत्मा छे बराबर छे तो त्या आत्मानुं स्वरूप बतावुं छे कि जड़ ते आत्मा नथी। जेमां जाणवानो वेपार, देखवानो वेपार, श्रद्धવાનો वेपार, सुखनो वेपार चाले छे एवुं जेमां परिणमन चाले छे एवो आत्मा। तो त्या आत्मा ने ओळखावा माटे ज्ञान शब्द थी पण कहेवामां आव्युं। ज्यारे ज्ञानना फंक्शननी वात आवे तो त्या जाणवा देखवाथी वात आवे अने एमां पण मात्र जाणવું। ज्यां दर्शननी वात आवे त्यां देखवानी वात आवे। तो ये जे जिनागमनी अंदरमां अलग अलग शब्द प्रयोग आपणने समजाववा माटे ज्यां ज्यां कर्या छे एने त्यां त्यांथी समजवा। तो जाणवू जे थाय छे ई ज्ञाननो स्वभाव छे अने ज्ञान ई आत्मानो स्वभाव छे बराबर छे। एटले जाणवू ते आत्मा एम कही शकाय पण आत्मा कहेता समजाणुं नहीं एटले ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवा भेद द्वारा समजायुं बराबर छे। तो हवे जाणवू देखवू ज्यारे थाय छे त्यारे शुं थाय छे बे घटना के सर्वप्रथम सामान्य उपयोग અને સામાન્યની અંદરમાં સર્વપ્રથમ પોતે સામાન્ય છે એવું પોતાને દેખતું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે। ખરેખર દેખતું એક છે। હા બરાબર દેખતું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે એટલે સામાન્ય એટલે શું તો કે દર્શનને સામાન્ય કીધું, વસ્તુને સામાન્ય કીધી है ने। अलग अलग प्रकारથી સામાન્ય શબ્દનો પણ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો। तो आपणी व्यवस्था शुं छे के सर्वप्रथम आपणुं अस्तित्व छे, आपणी सत्ता छे। हवे आपणी सत्तानी अंदरमां सर्वप्रथम देखवानो वेपार थाय छे बस एटले एने दर्शन उपयोग कहेवाय। दर्शन उपयोग नियमथी ज्ञानपूर्वक होय एटले देखવું होय अने जाणવું न होय एम न होय, बंने एक साथे होय। तो हवे सर्वप्रथम शुं थाय छे के सामान्यनो प्रतिभास थाय छे। तो सामान्य एटले आत्मा,
છ દ્રવ્ય નહીં. બરાબર. સર્વપ્રથમ હું સામાન્ય છું એવું મને દેખવું થાય છે, અને એ દેખવું નિર્વિકલ્પપણે એટલે કે ભેદ વગરનું થાય છે. એમાં એ જ સમયે જાણવું થાય છે કે જે જાણવાની શક્તિ એવી છે કે બધાને જેમ છે તેમ જાણતું પરિણમે છે. બરાબર. દેખવાની અંદરમાં ભેદ નથી, જાણવાની અંદરમાં પણ ભેદ નથી. જ્ઞાન તો ભેદ છે એવું જાણે, ભેદ પાડીને ન જાણે. બરાબર. જેમ છે એમ જાણે. એટલે જ્ઞાનનો સ્વભાવ ભેદ પાડીને જાણવું નથી. બરાબર. પણ એક આત્મા છે, એની અંદરમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન બધું જ છે, બધું જ છે એવું જાણતું જ્ઞાન પ્રગટે છે. એટલે એમાં આ જ્ઞાન છે એમ ભેદ ઊભું કરીને જ્ઞાન ન જાણે. પણ સમજાવવામાં એમાં એવું કે દર્શન ઉપયોગ ભેદ વગરનો હોય અને જ્ઞાન ઉપયોગ ભેદ પાડીને જાણે. ભેદ પાડીને જાણે એમ. એમ કેમ સમજાવવામાં આવે? હા, એનું કારણ શું છે કે જો બેયને દર્શન સમજાવે તો દર્શન અને જ્ઞાન વચ્ચેનો આંતરો ન સમજાય. બરાબર. તો શું કરે કે સામાન્ય નું અવલોકન તો બધાને ચાલુ છે, સામાન્ય નું અવલોકન તો બધાને ચાલુ છે, એમાં જાણવાનો વેપાર ચાલે છે. તો હવે જ્યારથી એવું સમજાવવામાં આવ્યું છે અને એવું સમજી લેવામાં આવ્યું છે કે જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ ભેદ પાડીને જાણવું છે અને દર્શનનો સ્વભાવ જ અભેદગ્રાહી છે, એટલે એમ કે જેમાં કાંઈ ભેદ ન પડે એને દર્શન કહેવાય અને જેમાં ભેદ પડે એને જ્ઞાન કહેવાય. આવી જે સામાન્ય જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકાની અંદરમાં આપણે ભણ્યા છીએ તો એ જ પરિભાષાને આગળ સુધી લઈ ગયા. તો હવે જ્યારે જ્યારે જ્ઞાનને જોવે છે તો એને ભેદ પાડીને જાણે એ જ્ઞાન એવું જ જ્ઞાન દેખાય છે. એ mistake છે. હા, કેમ કે જ્ઞાનનો સ્વભાવ અભેદગ્રાહી છે. જ્ઞાન પણ ભેદ પાડીને જાણે નહીં, પણ એ વસ્તુમાં રહેલા અનંતા ગુણ, અનંતી પર્યાયો જેને એકની અપેક્ષાએ ભેદ કહેવાય. એ આખી વસ્તુથી જોઈએ તો વસ્તુ અભેદ છે, પછી એમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એમ જોઈએ તો ભેદ છે, પણ એમાં ભેદ પાડતા નથી, એમાં છે એમ જ્ઞાન જાણે છે. બરાબર. આત્મા એક અખંડ વસ્તુ છે અને એની અંદરમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય, અનંત પ્રભુતા બધું છે 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 એવું જ્ઞાન જાણે છે. તો એ જ્ઞાન ભેદ પાડતું નથી, છે એવું જાણે છે. હવે એ વાત જો આપણને ખ્યાલમાં આવે કે મારું જ્ઞાન પણ ભેદ ન પાડે તો ભેદમાંથી અભેદમાં જવાની જે પુરુષાર્થ ચાલે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય. બરાબર. આ સમજણમાં એવું આવ્યું છે કે અત્યારે આપણું જ્ઞાન ભેદવાળું છે અને આપણે અભેદની અંદરમાં જવાનું છે. પણ જ્ઞાનની વ્યવસ્થાથી જોવામાં આવે તો જ્ઞાન ભેદ પાડે નહીં, જાણે. માત્ર જેમ છે તેમ જાણે. અને જૈન મંદિરની અંદરમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ તો જૈન મંદિર આખું જ્ઞાનની અંદરમાં પ્રતિભાસે સર્વપ્રથમ. તો એને એમ કહેવાય કે આ દર્શન ઉપયોગ સામાન્ય છે. સામાન્ય. બરાબર છે. પછી હવે એમાં એમ જાણે કે અહીંયા સિમંદર પરમાત્મા છે, અહીંયા મહાવીર પરમાત્મા છે, અહીંયા કોણ કોણ ભગવાન છે, હે ને. હવે એ ખરેખર વિશેષ નથી, ખરેખર વિશેષ નથી. ખરેખર સામાન્ય જ છે. કેમ કે એ જ્ઞાનનું સામાન્યપણું છે. જ્ઞાનનું સામાન્ય. એ જ્ઞાનનું સામાન્યપણું. એ હવે દર્શનને જ્યારે સામાન્ય કયો તો જ્ઞાનને વિશેષ કયો તો એ વિશેષ છે, પણ જ્ઞાનના સ્વભાવથી જોવામાં આવે તો જ્ઞાને તો એમ જાણ્યું કે અહીંયા સિમંદર ભગવાન છે, કોણ કોણ ભગવાન છે, ગુરુદેવ છે, કૃપાળુદેવ છે, બધા છે 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 એમ જાણે છે. તો એમ છે એવું જાણવું એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે, પણ એ જ્ઞાન અભેદગ્રાહી છે, ભેદ પાડીને ન જાણે. બરાબર. કે જાણે મેં એમ કે ભાઈ સિમંદર ભગવાનને જોયા, હવે ગુરુદેવને જોયા, હવે કોણ કોણ ભગવાનને જોયા, તો આ બધું શું થયું કે ભેદ પાડીને આપણે જાણ્યું કે ન્યા ભેદ છે નહીં ને. જ્યારે કુનકુન ભગવાનને જોવે છે તો અખંડ જોવે છે, સિમંદર પરમાત્માને જોવે છે તો અખંડ જોવે છે. બસ તો સિમંદર ભગવાનને જોતા એમાં ભેદ પાડતો નથી, એને તો સિમંદર પરમાત્મા અખંડ જ દેખાય છે. તો જ્યારે જ્ઞાન સ્વભાવથી વાત કરીએ તો જ્ઞાનનું સામાન્યપણું એવું છે કે જે અભેદગ્રાહી છે.
દર્શનનું સામાન્યપણું એવું છે કે જે અભેદગ્રાહી છે. તો ન દર્શનમાં ક્યાંય ભેદ દેખાય, ન જ્ઞાન ઉપયોગમાં ક્યાંય ભેદ દેખાય. ભેદ જ જ્યાં ન દેખાય તો ભેદમાંથી ઉભો થઈને અભેદમાં જવાની વાત એ ત્યાં પૂર્ણ વિરામ પામી જશે. બરાબર છે. બહુ સરસ. એને સમજાવવાના કાળે સમજાયું હતું કે ભાઈ દર્શન ઉપયોગ કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારના ભેદ ન પડે અને સીધું અવલોકન થાય, સામાન્ય અવલોકન. તો સામાન્ય અવલોકનનો અર્થ આપણે 6 દ્રવ્યમાં લઈ લીધું કે બધાને જાણે એ સામાન્ય. એમાંથી આ જીવ છે, આ અજીવ છે એમ જાણે એ જ્ઞાન. હા, એ કે સામાન્ય અવલોકનનો અર્થ જ આત્માનું અવલોકન થાય. આત્મા કે જે સામાન્ય છે અને એ સામાન્ય આત્માની અંદરમાં લોકાલોકનો પ્રતિભાસ છે. તો લોકાલોકને જાણવા હોય તો લોકાલોક જ્યાં પ્રતિભાસે છે ત્યાં જાણવું જોઈએ. બહુ સરસ. તો એનો અર્થ શું થયો કે એ લોકાલોકને જાણવાના કાળે પણ આત્માને જાણી ગયો છે. એટલે એ જીન પ્રતિમાના દર્શન કરતી વખતે પણ નીચ પ્રતિમાને નિહાળી રહ્યો છે. બહુ સરસ. બહુ સરસ. એ જે 31મી ગાથામાં જે વાત લીધી કે એનો ઉપયોગ એક સમય એકમાં છે, બરાબર છે. તો એ વાત શું છે ખરેખર તો કે આપણે એવું સમજણ કરી છે કે જ્યારે આત્મામાં હોય છે ત્યારે પરમાં નથી હોતો, જ્યારે પરમાં હોય છે ત્યારે આત્મામાં નથી હોતો. બરાબર છે કે એ ઉપયોગની વ્યવસ્થા નથી. ઉપયોગમાં જ્યારે પરનું દર્શન ચાલે અને ઉપયોગમાં જ્યારે સ્વનું દર્શન ચાલે ત્યારે બંને સ્થિતિમાં એનું અવલોકન સ્વનું હોય. બરાબર. એ શ્રદ્ધા અપેક્ષા નહીં, જ્ઞાન અપેક્ષા. નહીં, બરાબર છે. પણ ત્યાં ઉપયોગ ત્યાં છે ને, હમણાં શાસ્ત્ર વાંચવાનો ઉપયોગ છે ને. હા, એટલે હવે આ શાસ્ત્ર છે ને એવું જાણનારા જ્ઞાનમાં ઉપયોગ છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કેમ કહેવાનું? હા, એટલે હવે એને એ પણ સમજી લે કે પહેલા અતિન્દ્રિય જ્ઞાનની વ્યવસ્થા સમજી લે તો જ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સમજાશે. બરાબર. કેમ કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો નામ આપવામાં આવ્યું છે, એવું કોઈ જ્ઞાન છે નહીં. બરાબર. જ્ઞાન તો એક જ છે. બરાબર છે. એક જ્ઞાન છે, એક ઇન્દ્રિય છે. ઇન્દ્રિય એટલે શું? એટલે એમ કે એક આ બહારથી જોઈએ તો આ એક ઇન્દ્રિયો છે, આખું શરીર, અને અંદરમાં એક જ્ઞાન છે. અહીંયા અંદરમાં એક જ્ઞાન છે ને અહીંયા એક ઇન્દ્રિય છે. હવે એ બે એક જડ ને ચેતન છે. હવે બેની જાતિ ભિન્ન ભિન્ન છે તો બેના મિલન વાળું જ્ઞાન જીવને થાય કેવી રીતે? ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નથી એટલે જ્ઞાનીઓને કેવું પડ્યું કે ભાઈ આંખથી દેખાય છે કે દેખાતું જ નથી, જ્ઞાનથી જ દેખાય છે. જોનાર એમ જાણે છે કે અત્યારે આપણે આંખથી જોઈએ છે તો એને એમ લાગ્યું કે આ ઇન્દ્રિય દ્વારા મને જ્ઞાન થયું, કાનથી મને સંભળાણું તો આ ઇન્દ્રિય દ્વારા મારું સાંભળવું થયું, ઇત્યાદિ. તો એ કહે છે કે પણ એ જ્યાં ઇન્દ્રિયો પડી છે ત્યાં તો હું છું જ નહીં, અને હું અણેન્દ્રિય છું પ્રથમથી, ભલે અજ્ઞાન અવસ્થા ચાલતી હોય તો પણ હું છું તો અણેન્દ્રિય. બરાબર છે. તો હવે એ જે પોતાનો જે સ્વભાવ છે એ સ્વભાવને સંયોગથી જ્યારે બતાવવો હોય તો એમ કે એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન દ્વારા જાણે છે. હવે જે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન દ્વારા જાણે છે એવું જેને પકડી લીધું છે એને કે છે જ્ઞાન તો અતિન્દ્રિય છે, એ તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન દ્વારા જાણે છે. તો હવે જીન મંદિરમાં આપણે ઊભા હોય અને પર પરમાત્માના દર્શન કરતા હોય ત્યારે એને નિજ પરમાત્માના દર્શન ચાલતા હોય. હા, કેમ કે દર્શન ઉપયોગ જે છે ને એ પેલા સામાન્ય ને દેખે, સામેવાળાને ન દેખે. હા, ભલે એ એની માન્યતામાં નથી બન્યો ને, બાકી તો અનાદિનો બંને બનાવેલો છે. અને આ ભગવાન છે એવું પણ પોતે ભગવાનપણાનો જો ખ્યાલ જ ન હોય સર્વથા તો સામેવાળાને ભગવાન ન માને. ઈ ઉપયોગનો બે ભાગ એટલે શું છે કે એક અખંડ ઉપયોગ આમ પ્રગટ થયો, જ્ઞાન ઉપયોગ. બરાબર છે. હવે એ જ્ઞાન ઉપયોગની અંદરમાં પર પરમાત્માનો પ્રતિભાસ થયો. અહીંયા આપણને એવું જાણનારું જ્ઞાન પ્રગટ થયું. બરાબર છે. હવે એને જાણનારું જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે કે મને જાણતું જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે? પહેલી વાત.
હવે જો એ જ્ઞાન મને જાણતું પ્રગટ થયું હોય અને મારી સ્વચ્છતા શક્તિની અંદરમાં આ જણાઈ જતા હોય તો એને આની અપેક્ષા એમ કહેવાય કે ઉપયોગના બે પ્રકાર પડ્યા. માત્ર આને જાણે આની અપેક્ષા લાગવી પડે, કેમ કે એને અખંડ જ્ઞાનને અખંડ ન જોયું અને એ જ્ઞાનની અંદરમાં બે જ્ઞેયોને ઉભા કર્યા. જ્યારે એકનો પ્રતિભાસ હતો ને એક જ્ઞેય હતું. પર પરમાત્માનો પ્રતિભાસ હતો, એ જ્ઞેય નહોતા, પોતે જ્ઞેય હતો. અને જગતના પદાર્થોનો પ્રતિભાસ હતો, એને પ્રતિભાસમાં ન રહેવા દેતા એને જ્ઞેય બનાવી દીધો, તો પોતે પ્રતિભાસમાં આવી ગયો. બરાબર છે. જગતના પદાર્થોનો પ્રતિભાસ થતો હતો અને પોતે જ્ઞેય બનતો હતો. હવે એમાં પોતાએ ભૂલ શું કરી ન સમજીને જગતના પદાર્થોને જ્ઞેય બનાવી દીધા, તો પોતાનો પ્રતિભાસ રહી ગયો. પોતે પૂરો રહી ગયો. હા, એટલે હોવાપણે રહી ગયો એમ. હોવાપણે તો રહી ગયો પણ પ્રતિભાસ રહ્યો, એને ખ્યાલમાં ના આવ્યો એમ. અને છતાં પણ ભાસતો તો ખરો, પણ ભાસવામાં સામેવાળા ભાસતા હતા. બરાબર છે. તો આજે એ વ્યવસ્થા અંદરમાં આવે કેવી રીતે? વ્યવસ્થિત રીતે કે સાહેબ જગતના પદાર્થોને જ્ઞેય કહેવાય કે નહીં, કે ખરેખર જગતના પદાર્થોને જ્ઞેય ન કહેવાય. આ જગતની અંદરમાં કોઈ જ્ઞેય હોય તો હું છું, અને આખું જગત મારા જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસે છે, જ્ઞેય નથી. એનો માત્ર સ્વચ્છતાની અંદરમાં પ્રતિભાસ છે. હવે એનું નામ જ્ઞેય ક્યારે પડે? કે જ્યારે આત્મા જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞેય થાય, જ્ઞેય થાય ત્યારે અહીંયા હું જ્ઞેય થયો, તો એ જ સમયે જે સામે બીજો પદાર્થ ઝડક્યો તો એને પણ વ્યવહારે જ્ઞેય કહી દીધો. એ જ્ઞેય નથી, એનું નામ જ્ઞેય છે. કેમ કે જ્ઞેય એને કહેવાય જગતના પદાર્થોને કે જ્યાં લક્ષ ન હોય, તો એ જ્ઞેય છે. લક્ષ પૂર્વક હોય તો એ આત્મા છે. કે લક્ષની વ્યવસ્થા શું છે ભાઈ? કે લક્ષની વ્યવસ્થા શું છે? કે આત્માને આત્માનું લક્ષ છૂટે તો જ જગતના પદાર્થો જ્ઞાનમાં આવે. બરાબર છે. હવે જો આપણે હર સમયે જગતના પદાર્થોને જાણતા હોય તો એ આપણું જાણવું એમ પ્રસિદ્ધ કરે છે કે એનું લક્ષ અત્યારે આત્મા ઉપર પડ્યું છે. કેમ કે આત્મા જેને લક્ષમાં ના આવે એને આત્મામાં પ્રતિભાસતા પદાર્થો લક્ષમાં કેવી રીતે આવે? આ ચાલે છે આજે. હવે એને શાસ્ત્રીય ભાષામાં પછી જ્ઞેય કીધો, આપણને જ્ઞાતા કીધો, પછી જાણવાની પર્યાયને જ્ઞાન કીધી, પછી ત્રણેયને અભેદ કર્યા, જ્ઞાતા જ્ઞાન જ્ઞેય અભેદ છે, ધ્યાતા ધ્યાન ધ્યેય અભેદ છે. કે સાહેબ એ હમણાં ત્રણ શબ્દને ડિપોઝિટ રાખીએ, પણ મને આમ મારા અનુભવમાં સીધી રીતે વાત આવે એવું કંઈક સમજાવો કે જો જગતના પદાર્થોને જાણો છો ને, કે હા જાણું છું, તો એને જાણતા હોય તો એ ક્યાં જણાય છે? કે મારા જ્ઞાનમાં. તો એવું જ્ઞાન ને જાણ્યા વગર ઓલો જગત કેવી રીતે જણાય? બરાબર છે. હવે જ્યાં અંદરમાં એમ આવવા માંડ્યું કે અરે મને તો પડે પડે મારું જ્ઞાન જ જણાય છે, અને એવા જ્ઞાનને જાણતા એમાં ઝળકતા પદાર્થો છે જે જણાઈ જાય છે, તો જગતના પદાર્થોને જ્ઞેય ન કહેવાય, એને પ્રતિભાસ કહેવાય. કેમ કે જ્ઞેયની પરિભાષા એ છે કે જે બદલે નહીં એને જ્ઞેય કહેવાય. બદલે એને પ્રતિભાસ કહેવાય. ક્યારેક હોય ક્યારેક ન હોય, પણ હું કાયમ હોઉં. જ્ઞાન સામાન્ય જે છે, હે જ્ઞાન સામાન્ય જે છે ને એટલે હમણાં એમ કે આપણે સામાન્ય વિશેષમાં ક્યાંય ન જાય. આપણી વ્યવસ્થા શું છે? તો કે જ્ઞેય શબ્દ તો છે, પણ જ્ઞેયનો અર્થ શું? તો આપણે હંમેશા એટલો ટૂંકો અર્થ કરીએ છીએ કે જણાવવા લાયક વસ્તુ.
બરાબર છે? પણ કઈ જણાવવા લાયક વસ્તુ? તો આમ 5 ને દેખાડે કે ઈ કેમ આપણા જ્ઞાનમાં જણાય છે? તો કે એના પ્રમેયત્વને લઈને. તો એનું પ્રમેયત્વને તો સ્વીકાર કર્યો. તો 6 માં હું જીવ છું ને, તો મારું પ્રમેયત્વ છે, તો મારું પ્રમેયત્વ ક્યાં ગયું? અને હું જ્યાં સુધી મને પ્રમેય ન થાવ ત્યાં સુધી મને ખબર કેમ પડે કે સામેવાળામાં આવો ધર્મ છે પ્રમેય થવાનો? એકલા એને જોઈને ખબર ન પડે કે એનામાં પ્રમેય થવાનો ધર્મ છે. એ શાસ્ત્ર વાંચીને આપણે એમ કહીએ કે 6 દ્રવ્યની અંદરમાં પ્રમેયત્વ નામનો ગુણ છે કે જેને કારણે એ આત્માની અંદરમાં જણાય છે. બરાબર છે? હવે એવો અનુભવ જો જીવને ન હોય, એવું પ્રમેય પણ જો જીવને પોતામાં પોતા વિશે જો ન ચાલતું હોય, તો એ બહારના પદાર્થ મારા જ્ઞાનમાં ઝળક્યા છે પ્રમેયત્વને લઈને, એમ ખબર કેવી રીતે પડે? બરાબર છે? પણ એને હું મારા જ્ઞાનમાં પ્રતિપલ ઝળકું છું એને પ્રમેય કહેવાય એમ એને ખબર નથી. એને એમ ખબર છે કે મારે આત્માને પ્રમેય બનાવવાનો છે અને જગત અત્યારે મારા જ્ઞાનમાં પ્રમેય છે, ઈ છે અને મને બનાવવાનું છે. તો કે છે કે આ વ્યવસ્થા પહેલા પોતાના ઘરમાં પોતા વિશે આપણે સમજી લઈએ કે મારામાં પર પદાર્થો જ્યારે ઝળકતા હોય છે ત્યારે મને ખબર કેવી રીતે પડે છે કે ઈ અત્યારે મારા જ્ઞાનમાં જણાણા? તો કે મારા જ્ઞાનથી. તો એનો અર્થ શું થયો કે એનું લક્ષ ક્યાં છે? પોતાના જ્ઞાન ઉપર લક્ષ છે ને. હવે છે 24 કલાક લક્ષ પોતાના જ્ઞાન ઉપર, અને એ એમ જાણે છે કે મારું લક્ષ પર ઉપર છે. એટલું જ્ઞાન નું અજ્ઞાન છે. હા, પછી હવે એમ કહેવાય કે ભાઈ આ બધું જે પર સંબંધીનું જ્ઞાન છે એ પર સત્તાવલંબી જ્ઞાન છે, પરને અનુસરીને થયેલું છે ઇત્યાદિ કીધું, તો એ સાચું લાગ્યું. પણ આત્માનું જ્ઞાન આત્માને અનુસરીને જ થાય, અન્યને અનુસરે જ નહીં. એ વાત અંદર માટે આવતી જ નથી. જ્ઞાન મારું છે ને પરને અનુસરે છે. કે કેવી રીતે અનુસરે? એટલે પોતાના પ્રમેયત્વ શક્તિને પણ જો બરાબર સમજે તો પડે પર્યાય શુદ્ધાત્મા છે. કેમ કે જગતમાં જ્ઞેય બનાવવાની વ્યવસ્થા નથી, હોય એને જ્ઞેય કહેવાય. બરાબર છે? તો આપણે આપણું અસ્તિત્વ હોવાપણે છે. હવે આપણું જે હોવાપણું છે ને એ જ સમયે આપણા જ્ઞાનમાં પ્રતિભાષા કરે છે. તો એ જે પ્રતિભાસવું જે થાય છે એનું નામ જ્ઞેય છે, અને આ પ્રતિભાસ થયો છે એવું જે થાય છે એનું નામ જ્ઞાન છે. અને એવું જે ખ્યાલમાં આવે છે કે હા આ મને આવું જ્ઞાન થયું, એવું જે ખ્યાલમાં આવ્યું એનું નામ જ્ઞાન છે. ખ્યાલમાં આવ્યું ને કે શું થયું? કે જ્ઞાન થયું. તો કે કેવી રીતે ખબર પડી કે એ થયું ને? હવે એ થવાનું નામ પ્રમેય છે, જાણવાનું નામ જ્ઞાન છે. તો આજે બે ટુકડા નથી ને અંદરમાં, એક અખંડ વસ્તુ છે. અને એ અખંડ વસ્તુ આવી રીતે છે એમ જે ખબર પડે તો અત્યારે તો જ્ઞાનની પર્યાય છે ને એમાં આત્માને જ્ઞેય બનાવવો છે, એ ભ્રમણા ભાગી જશે. કેમ કે જ્ઞેયની વ્યવસ્થા એવી હોય કે જે ન બદલે એને જ્ઞેય કહેવાય. તો આપણી અનાદિની વ્યવસ્થા એવી છે કે કોઈ એવી મારી પર્યાય નથી કે જેમાં હું નહોતો. લક્ષમાં હતો કે નહીં એ વાત જુદી. લક્ષમાં નહોતો તોય હું જ હતો, અને લક્ષમાં આવ્યો તોય હું જ છું, અને હવે લક્ષમાં રહેશે તોય હું જ રહીશ. એ શું કામ એમ કે છે કે ત્યાં હજી કેવળ જ્ઞાનનો જન્મ નથી થયો એ અપેક્ષા કે એ ઉપયોગની અંદરમાં બહાર આવવાનું થાય છે. બહાર આવતા હજી બીજા વિષયોની અંદરમાં પણ ઉપયોગનું લાગવું થાય છે. તો એને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન બતાવી અને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નથી એવું એને જ્ઞાન વર્તે છે.
હા, આનું નામ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, પણ આવું કોઈ જ્ઞાન નથી એવું જેને જ્ઞાન વર્તે છે. કેમ કે એને શું કામ એમ કીધું કે જ્યારે નિર્વિકલ્પ દશામાં જીવ જાય છે ને તો 5 ઇન્દ્રિયનો સંયોગ છૂટી જાય છે, સંયોગ અપેક્ષાથી, બરાબર છે. ફરીને જ્યારે ઉપયોગનું બહાર આવવું થાય છે તો જે કાંઈ ક્રિયાઓ દેખાય છે, ખાવા પીવાની, પહેરવા ઓઢવાની, વેપાર ઇત્યાદિની, તો હવે એને શું જગત સમજે છે કે આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા અત્યારે એનો વેપાર ચાલે છે, હે ને, સાંભળવાનો, બોલવાનો, વાંચવાનો, વિચારવાનો, એમ. તો કે આ બધું એમ જગત જ્ઞાની ન સમજતા, કારણ કે જેને પોતાનો સ્વભાવ અતિન્દ્રિય જોયો છે ઈ એને ઇન્દ્રિય વાળો માને કેવી રીતે? પ્રતિથી ચાલુ છે. હા, એનો અતિન્દ્રિય છે, અને એ જ્યારે પર પરમાત્માના દર્શન કરે છે ત્યારે એને ખબર છે કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી કરું છું. હા, હવે ઈ વાત બી સમજવા જેવી છે કે એક સમયે એક જ્ઞેયને જ્ઞાન જાણે, બરાબર છે. એનો અર્થ શું? તો એમાં ભૂલ શું થાય છે ભાઈ કે કાં ઈ સ્વને જાણે, કાં ઈ પરને જાણે, એમ એનો ઉપયોગ એક સમયે એક જ્ઞેયમાં હોય કે છે, એમ એનો અર્થ નથી. એક સમયે એક જ્ઞેયમાં એટલે માત્ર પોતામાં જ હોય છે ને બીજું જણાય છે. હવે એમાં પોતાના ઉપયોગમાં બીજાની ચર્ચા એટલે એનો ભાગ થઈ ગયો. પોતાના આત્માને જાણતા જગતના કોઈ પદાર્થોની ચર્ચાઓ થઈ તો એને એમ કહેવાય કે એને ઉપયોગમાં એનો ભાગ પાડી નાખ્યો. પણ ઈ સમયે પણ એના ઉપયોગમાં આત્મા છે, કેમ કે આત્મામાં ડૂબેલો રે ઈ જ બીજા પદાર્થની નાનામાં નાની ચહલ-પહલને જાણી શકે. જેનું જ્ઞાન અન્ય પદાર્થમાં સૂક્ષ્મ હોય ને એનું જ્ઞાન ઈ સમયે આત્મામાં સૂક્ષ્મ હોય છે. પણ ઈ વાત એને લક્ષમાં નથી આવતી એટલે એના જ્ઞાનનું અજ્ઞાનમાં કન્વર્ઝન થઈ જાય છે. હા, કન્વર્ઝન થાય છે એટલે શું થાય છે કે રહે છે તો એ જ્ઞાનનું જ્ઞાન જ એમ, પણ ભ્રાંતિવશ એવું લાગે છે કે જો મને આ સૂક્ષ્મતા છે ને પર પદાર્થની છે, આની મને બધી ડિટેલિંગ ખબર છે, આ કેમ થાય, કેવી રીતે થાય, આનું આમ પરિણમન કેમ થાય, હે ને, આ પરિણમનના કાળે એની શું વ્યવસ્થા હોય, તો કે આટલું બધું તમને ઈ પદાર્થ વિશે જે જ્ઞાન છે તો ઈ જ્ઞાન આટલું બધું આ પ્રકારનું છે તમને ખબર કેવી રીતે પડે? એ પદાર્થને જોઈને, તે પદાર્થ જ્યાં ઝળકે છે એને જોઈને, બરાબર છે. તો હવે જો એ આપણને વાતે વાતે વિશ્વાસ આવી જાય કે પરનું જ્ઞાન પણ સ્વનું જ્ઞાન છે, બરાબર છે, તો સ્વનું જ જ્ઞાન જો 24 કલાક થતું હોય તો ઉપયોગ તો એક સમય એક જ્ઞેયને જાણી રહ્યો છે. એક એટલે પોતે. છદ્મસને એમ કહેવામાં આવ્યું કે છદ્મસનો ઉપયોગ એક સમય એક જ્ઞેયને જાણે, તો કેવડી પરમાત્માની સ્થિતિ શું હોય? એક સમય હે બીજા ઝડપે જાણે તો પોતાને. વ્યવસ્થા તો આ જ હોય ને ભાઈ. એ તો એના તો ઓલા 3 કાળ 3 સમયને યુગ પર જાણે એવી જે જ્ઞાનની વિશેષતા બતાવી છે એટલે એ બતાવે છે, પણ એ પણ એક નહીં જાણે છે, કારણ કે કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન, કેવળ સ્વપરનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન એમ નથી, કેવળ નિજ સ્વભાવનું. હવે એને કેવળ નિજ સ્વભાવનું જ અખંડ જ્ઞાન વર્તે છે એવું એને જ્ઞાન વર્તે છે. અહીંયા કેવળ નિજ સ્વભાવનું અખંડ જ્ઞાન વર્તે છે એવું જ્ઞાન વર્તતું નથી. વાત તો આટલી જ છે ને, અને તો પણ જ્ઞાન તો એકને જ જાણે છે, તો પણ વ્યવસ્થા તો એક એ છે. તો એનો અર્થ શું થયો કે સિદ્ધાંત પણ સિદ્ધ થઈ ગયો કે છદ્મસનો ઉપયોગ એક સમય એક જ્ઞેયને જાણે. હવે એ પોતાએ એવું અંદરમાં બેસાડી દીધું છે કે સ્વને જાણે ત્યારે પરને ન જાણે, અને પરને જાણે ત્યારે સ્વને, એનું નામ છદ્મસનો ઉપયોગ એક સમય એક જ્ઞેયને જાણે. પણ એવું ક્યાં કીધું છે? એકને જાણે ત્યારે બીજું જણાય, એકને જાણે ત્યારે બીજું જણાય, બીજાને જાણે ત્યારે ઓલું જણાય.
પણ બે હોય તો એક સાથે જ. આત્માને જાણે તો જગત જણાય, જગતને જાણવા જાય તો આત્મા જણાય. વસ્તુ રહે છે. હવે બંને સ્થિતિમાં જાણવું તો એકનું જ થયું છે. હા, એ વસ્તુ જ છે. પણ એ જ્ઞાનની અંદરમાં મુખ્ય ગુણથી જ્યારે ચર્ચા કરવામાં આવે કે અત્યારે ઉપયોગ જ્ઞાનીનો બહાર આવ્યો છે, સવિકલ્પ દશામાં આવ્યા છે અને હવે એનો ઉપયોગ પર પદાર્થોની અંદરમાં લાગ્યો છે, એમ જ્યારે કે ત્યારે એમ કે હવે એની પ્રતીતિની અંદરમાં આત્મા રહી ગયો છે, હા. પણ ઉપયોગાત્મક આત્મા છૂટી ગયો છે અને એનો ઉપયોગ અંદરમાંથી શરીરને અન્ય જ્ઞેયો તરફ લાગ્યો છે, એવું પણ જીનાગમમાં આવે. તો એ વાત એમ બતાવે છે કે એ જ્ઞાન હજી સંયોગક્ષમ ભાવે છે. એક સંયોગક્ષમ ભાવે હોવાને કારણે ઈ જ્ઞાન નિયમથી અંત મુહૂર્તમાં એક જ્ઞેય ઉપર ન ટકે. જો ઈ જ્ઞાન એક જ્ઞેય ઉપર અંત મુહૂર્ત સુધી ટકી રહે તો ક્ષાયિક થઈ જાય. હા, એવું ના. એટલે એનો એક ન્યાય દોષ નથી ઉપયોગનું બહાર આવવું. હા, હા. એવી. કેમ દોષ નથી? કેમ કે ઈ જ્ઞાન જ સંયોગક્ષમ ભાવે છે અને સંયોગક્ષમ ભાવની જ્ઞાનની વ્યવસ્થા જેવી હોય કે ઈ એક જ્ઞેય ઉપર અંતર્મુહૂર્ત સુધી એક ધારો ટકી ન શકે. નિયમથી અંતર્મુહૂર્તની અંદરમાં એક જ્ઞેયથી જ્ઞેયાંતર થાય એવી જ્ઞાન પરિણામની વ્યવસ્થા છે. રાગને વશ થયો છે, અસ્થિરતાને વશ થયો છે, પુરુષાર્થની નબળાઈ છે, આ બધું કહેવાના કારણો છે. એવું. એ વ્યવસ્થાથી જોવે તો એમ નથી. બરાબર. સારું થવાનું બી ચાન્સ. હા, પૂરો ચાન્સ છે. દોષ નથી. કેમ કે એ વ્યવસ્થા જેને સમજાય છે, જ્ઞાનીને એ વ્યવસ્થા સમજાય છે, તો જ્ઞાની કહે છે કે એ તો ક્ષરક્ષમ ભાવે જ્ઞાન છે, તો એમ જ હોય ને કે અમારે તો બહાર આવવાની ઈચ્છા નહોતી ને, અમારી ભાવના પણ નહોતી, પણ જ્ઞાનની વર્તમાન પરિણામની હોનાર એવી છે કે એ અત્યારે કેવળ જ્ઞાન રૂપે નથી પરિણમ્યું, એટલે આ પરિણામ આવી રીતે જ અંદર બહાર થયા કરશે. એટલે એને જાહેરમાં જ્યારે બતાવો તો એમ કે આ અમારો દોષ છે, આ અમારા ચારિત્રની નબળાઈ વશ, હે ને? કેમ કે જ્ઞાનીઓની ભૂમિકા એવી હોય કે સ્વભાવને જાણતા હોય છતાંય દોષને આગળ કરે. કેમ કે એને ઘડીએ ઘડીએ સ્વભાવમાં જવું છે. એટલે મુનિરાજ પણ શું કે અમારો ઉપયોગ જેટલો બહાર આવે છે એટલો અમને અમારા સ્વભાવનો અપરાધ લાગે છે કે બહાર આવ્યા શું કામ, હે ને? તો ત્યાં એને વ્યવસ્થા નથી ખબર કે આ પરિણામ થવા યોગ્ય છે, આ પરિણામના કરતા ધરતા અમે નથી, અમે તો કેવળ જ્ઞાતા છીએ. તો હવે એ આવી વાત કરે જ શું કામ કે આ અમારો અપરાધ છે, અમારા પુરુષાર્થની નબળાઈ છે, એમ કે છે. તો કે એમ કહીને પણ દોષને બતાવીને પણ નિર્દોષતા તરફ ઢળવું છે, હે ને? ઈ જ્ઞાનીનો આ હેતુ છે. તો ઈ ત્યારે જ્યારે દોષને આગળ કરે છે તો એના જ્ઞાનમાં એકલો દોષ જ નથી, એને આખી સ્વભાવની વ્યવસ્થા પાકી ખબર છે. ઈ ઉપદેશ દેવા બેસે ત્યારે એમ કે પરિણામ થવા યોગ્ય થાય છે, તો કે સાહેબ ઈ તો અંદર જવાનો છે ત્યારે જવા, પરિણામ એવા થશે ત્યારે જાજો, આ પુરુષાર્થ શું કામ કરો છો અંદરમાં જવાનું? હે? તો કે ભાઈ પુરુષાર્થ તો એમ જ હોય, અને વ્યવસ્થા તો આ જ છે કે વ્યવસ્થા તો એમ છે કે અમારા પ્રયત્નથી અંદર જવાશે નહીં, ભાવના છે, ભવન નથી, અને અંદરમાં જવાની ભાવના છે, પણ એ ભાવનાના કાળે એનું જ્ઞાન ચોખ્ખું છે કે ભાવનાને અનુરૂપ પરિણમન નહીં થાય, એટલે એને દ્રષ્ટિમાં દોષ નથી આવતો અને પુરુષાર્થ ફાટ થાય છે. એવું બેયનું સુમેળ છે કે એની શ્રદ્ધાની અંદરમાં વિપરીતતા ન થતી કરતાપણાની, એમ કે હું કરી લઉં અને મારા પુરુષાર્થ અનુસાર મારા પરિણામોને વહેલા બોલાવી લઉં, એને પાછળ થવા વાળાને હમણાં કરી લઉં, એવી એને દ્રષ્ટિમાં દોષ નથી લાગતો, અને છતાં પુરુષાર્થ ફાટ થાય છે કે અરે આ સ્વરૂપમાંથી કેમ બહાર આવીએ છીએ ઘડી, આ તો અમારો અપરાધ છે. જોઈ લીધું છે ઘર, વારંવાર જાય છે પણ ઘરમાં, અને છતાં એ ઘરમાં ટકી કેમ રહેતા નથી, હે ને? તો એ દંડે પોતાની જાતને, જ્યારે દંડે ને પોતાની જાતને, ત્યારે મુનિરાજો અભિગ્રહ ધારણ કરે.
એ જાતને દંડવા માટે અભિગ્રહ લે છે કે આવો તને અતિન્દ્રિય ભોજન મળતું હતું અને તારું જડ ભોજન તરફ લક્ષ ગયું ને, તો એવો અભિગ્રહ ધારે કે એને મળે જ નહીં. એવા એવી ઈ ભાવનાઓ ભાવે ને કે એની ભાવના સાંભળીએ ને તો આપણને લાગે આ મુનિરાજને ખાલી હાથે જ આવવું પડે. બેડીના બંધનમાં હોય, વાળ છૂટા હોય, હે ને આટલું મોઢું ઝૂકેલું હોય, આ જ દિશામાં બેસેલા હોય, હાથમાં આપણે સાંભળીએ સાહેબ એ ત્યાં ન થાય એના માટે અભિગ્રહ ધાર્યો છે. હા, પોતાને દંડો છે કે આવું તે અતિન્દ્રિય આનંદનું ભોજન તને મળે છે દિવસ રાત, અને એની અંદરમાં તને જળનો વિકાર કેમ આવ્યો? હવે આવ્યો જ છે ને તું દંડી લે. તો ઈ જયારે બહાર જાય ન મળે અને જેવા સ્વરૂપમાં ઢીમ થાય એને, તો ઈ જ્ઞાનીઓનું જીવન પણ આપણે જોઈએ તો આપણને લાગે કે બધી સમજણ હોવા છતાં આવા અભિગ્રહ ધારે છે. એ અભિગ્રહ ધારવા માટે ધારતા નથી, એને પોતાના સ્વભાવની ખુમારી ચડી છે અને વિકલ્પ આવો એક ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે, એને દંડ આપવા માટે આ અભિગ્રહ ધાર્યો છે. તો એ જયારે જ્ઞાનીઓને એ વ્યવસ્થા ખબર છે અને એ જ્ઞાની અતિન્દ્રિય આનંદનું ભોજન લઈને ફરીને જયારે જીન પરમાત્માના દર્શન કરવા માટે જાય તો હવે એને વ્યવસ્થા ખબર પડી ગઈ છે કે મારા ઉપયોગની અંદરમાં ભગવાનના દર્શનના કાળે જણાવતો હું જ છું અને મને જાણતા આ સિમંદર છે એવું જણાઈ જાય છે. હે ને? તો સિમંદર પરમાત્માને સીધા જાણવાની વ્યવસ્થા નથી. સિમંદર ભગવાન હંમેશા ઇનડાયરેક્ટ જણાય ને ડાયરેક્ટ પોતે જણાય. કેમ કે આપણી જે સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ જે છે ને એ તો નિગોદથી માંડીને સિદ્ધ પરમાત્મા સુધી બધામાં એક સરખી જ છે. ફરક શું પડે છે કે બંને એક સાથે પ્રતિભાસે છે. એમાં ઉપયોગની રમત એવી ચાલતી હોય છે કે કોઈ સમયે આત્મા માત્ર લક્ષમાં આવી જાય અને ઓલો પ્રતિભાસ ગૌણ થઈ જાય, કોઈ સમયે આત્મા ગૌણ થઈ જાય અને ઓલો પ્રતિભાસ મુખ્ય થઈ જાય. પણ બંને સ્થિતિની અંદરમાં એની દ્રષ્ટિ એના આત્મા ઉપર જ હોય. એનું નામ એને મુખ્ય ગુણ. હવે એ મુખ્ય ગુણની રમત એક આત્મદ્રવ્યની અંદરમાં જ ચાલે છે એવું એને ખબર નથી પડતી. એને એમ લાગે છે કે બારને જોયું એટલે બારમાં વહી ગયો. બસ આ ભૂલ થાય છે કે ભાઈ બહારને જોવે છે તો અંદરમાં જ જોઉં છું. અને અંદર આમ કે આજે આપણે દર્પણની અંદરમાં જે પ્રતિબિંબો પડે છે તો હવે એમાં આપણને દર્પણ અને પ્રતિબિંબ બે દેખાય છે ને એક સાથે. હવે એમાંથી જો ચહેરાને માત્ર જોવે તો એમ કહેવાય કે એને દર્પણને ગૌણ કર્યો. એને ગૌણ નથી કર્યો, એની દ્રષ્ટિમાં તો દર્પણ જ છે. જો દર્પણ ગૌણ થઈ જાય તો ચહેરો દેખાય જ નહીં. બરાબર છે? હવે ત્યાં ને ત્યાં ઈ ચહેરાને જોવે છે અને ત્યાં ને ત્યાં ચહેરાને ગૌણ કરીને દર્પણને જોવે છે. તો બંને સ્થિતિમાં જોવે છે તો દર્પણને જ મળે. આનું નામ ઉપયોગનો અંદર અને ઉપયોગનું બહાર. આમ બહાર ક્યાંય નહીં. અને એ તો આપણી સશસ્ત્ર શક્તિ છે તો એ તો સાદી અનંત કાળ સુધી જગતના પદાર્થો તો જણાયા જ કરશે, એટલે ઝલક્યા જ કરશે. તો એનો પ્રમેયત્વ ગુણ સિદ્ધ થઈ ગયો, આપણી સશસ્ત્ર શક્તિ સિદ્ધ થઈ ગઈ. સો પર બંનેનું એક સાથે અવભાષણ થાય છે એ સિદ્ધ થઈ ગયું. અને અવભાષણના કાળે જો માત્ર આત્મા છે એવું જાણે તો સમ્યક દર્શન થઈ જાય, અને આત્માને જાણવાના કાળે માત્ર પર જણાય છે એવું જાણે તો મિથ્યા જ્ઞાન સિદ્ધ થઈ ગયું. એટલે મિથ્યા જ્ઞાન માટે પરનો કાંઈ નહીં, પોતાનું અલક્ષ અને પોતાનું લક્ષ, બસ આટલી જ વાત છે. તો જ્યારે પોતાનું અલક્ષ થાય છે તો જ્ઞાનીને લક્ષ થઈ ગયું છે, અને લક્ષ થઈ ગયા પછી અલક્ષ થાય છે એટલે જે છૂટી જાય છે
ત્યારે અલક્ષના કાળે પણ એને લક્ષમાં રહે છે. કેમ કે એને લક્ષમાં તો આત્મા આવી ગયો છે અને લક્ષ છૂટી ગયું છે. બે સીધી સજાની છે. હવે લક્ષમાં આવી ગયા પછી ધારાવાહી જે લક્ષમાં રહેતો નથી એવું જે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ નથી થયું તો લક્ષમાં કે અલક્ષમાં આવ્યા છે. પણ અલક્ષના કાળે લક્ષમાં છે. શું તો હું જ્ઞાય, શું તો હું જાણનાર. જણાય છે તો મને જાણનારો છે અને જાણનારો જણાતા એવા જાણનારની અંદરમાં એવી સ્વચ્છત્વ શક્તિ આપણી છે કે જગત પણ સાથે સાથે જણાય છે. પણ જગતને જાણું છું એટલે હું આત્માને જાણતો જ નથી એવું એને નથી. હે ને? તો એ ત્યાં જે બે જ્ઞેયને ભાગ પાડ્યા છે અને છદ્મસનો ઉપયોગ એક સમયે એક જ્ઞેયને જાણે છે એ વ્યવસ્થાને ઊંડાણમાં જઈને સમજી લેવા જેવી છે કે છદ્મસ પણ સાહેબ કેવળ જ્ઞાનીનું સંતાન છે. એટલે કેવળ જ્ઞાનનો અપૂર્ણ અંશ એટલે છદ્મસ. પૂર્ણ અંશ એટલે કેવળ જ્ઞાન. તો જે તમારી વ્યવસ્થા હોય એ અમારી વ્યવસ્થા. તમે એક સમયે એકને જાણતા આનંદ જણાતું હોય તો મને પણ એકને જાણતા આનંદ તો જણાય. તો હું મારો ઉપયોગ પણ એકમાં રહ્યો. પણ શું થાય છે કે પોતાની મતિ અનુસાર પોતાની માન્યતા અનુસાર એ અંદરમાં ગોઠવણી કરે છે કે શાસ્ત્રમાં, વ્યાપારમાં, પરિવારમાં, અન્ય જગ્યાએ જો બધા જ્ઞેયો બદલાણા કે નહીં, તો હવે આપણો ઉપયોગ બદલાઈ ગયો કે નહીં. બસ છે એમ કે શાસ્ત્ર વાંચવા બેઠા તો શાસ્ત્રમાં, પરિવારમાં ગયા તો પરિવારમાં, બિઝનેસમાં ગયા તો એને એમ લાગે છે મારો ઉપયોગ બદલાનો છે. ઉપયોગ ન બદલાય. ઉપયોગ તો ન્યા ને ન્યા હોય. ઉપયોગના અંદરમાં ઝળકતા પદાર્થો બદલાના. એ પદાર્થો જે બદલાય છે અને ઉપયોગ એકરૂપ રહે છે તો જ એ જાણી શકે કે હવે આ નથી હવે આ છે, હવે આ નથી હવે આ છે. તો આ ઉપયોગ જો એક ધારાએ ટકી રહેતો હોય એક જ જગ્યાએ તો એ આવન જાવન વાળાને જાણી શકે ને. હે ને? તો હવે એ જો રમત આપણને ખ્યાલ રાખે છે ઉપયોગ નથી બદલતો, ઉપયોગમાં આવતા પદાર્થો બદલાના છે. એ બદલતા પદાર્થોને દેખીને એમ વ્યવહારે કહેવામાં આવ્યું કે એનો ઉપયોગ બદલાવાનો. ઉપયોગ તો આત્મામાં જ હોય કારણ કે એ ઉપયોગ આત્માનું લક્ષણ છે. એટલે જેનું જે લક્ષણ હોય ને એ એના લક્ષથી અભેદ હોય. અને જો આત્મા અનાત્મા ના થતો હોય તો ઉપયોગ પર ઉપયોગ ન થાય. અને જેનું લક્ષ ન બદલાતું એનું લક્ષણ ન બદલાય. તો એ જયારે ખબર પડી કે છે ઉપયોગની આ વ્યવસ્થા છે અને ઉપયોગની અંદરમાં મારી સ્વચ્છત્વને કારણે જગત જણાય છે તો જણાવો એમાં કાંઈ વાંધો નથી. જગત જણાય છે એટલે અજ્ઞાની થઈ જાઉં છું એમ નથી. હે ને? એ તો એ જણાવવાના કારણે હું જણાતો નથી એ અજ્ઞાન છે. હે ને? મારા લક્ષમાં હું આવતો હોવા છતાં એમ લક્ષમાં આવે છે કે હજી મારું લક્ષ મને મારામાં નથી આવ્યું એ અજ્ઞાન છે. જગત જણાય એનાથી અજ્ઞાનને આરે કઈ સંબંધ નથી. એ તો આપણી સચેતન શક્તિ છે. જણાશે જણાશે ને જણાશે. પણ સાહેબ એ જણાશે તો એ એટલા એ લોકો જ જણાશે કે હું જણાઈશ. અને હવે આ બધી કોની સત્તામાં જણાશે કે મારી સત્તામાં. તો મારી સત્તા કહું ને હું ન જણાવું એમ કહું એ અજ્ઞાન છે. એટલે અજ્ઞાનને પણ જે સ્થૂળ કોટીમાંથી શરૂઆતમાં જે સમજાવવામાં આવ્યું છે તો ત્યાંથી પણ આગળ વધવું પડશે કે ભાઈ આ તો હવે ઘણી સ્થૂળ વાતો થઈ ગઈ. પરને પોતાનું જાણે છે ને માને છે ને એમાં રમે છે ને ઇત્યાદિ એમ. પણ સાહેબ પરને ને મારી વચ્ચે તો અત્યંત અભાવ છે ને. હવે બંને વચ્ચે અભાવ હોય તો એને જાણવું ને એને માનવું ને એમાં રમવું એ વાત આવી ક્યાં? તો આ ક્યાં રમું છું, ક્યાં જાણું છું, કોને જાણું છું એ વ્યવસ્થા જે ખબર પડતી નથી એટલું અજ્ઞાન છે. અને એ વ્યવસ્થા જ્યાં ચોખ્ખી થવા માંડી કે જ્ઞાન મારામાં મારું થાય, શ્રદ્ધા મારી હોય તો મને શ્રદ્ધે, ચારિત્ર મારું હોય તો મારામાં લીન હોય, પરમાં હોય કેવી રીતે?
અને જો પરમાં હોય જ નહીં તો ત્યાંથી પાછા વળવાની વાત જ આવી ક્યાંથી? બરાબર છે? ના, એ તો પ્રતિભાસે છે. કેમ કે આ બધું જણાય છે ને ત્યારે એ વાત એમ પ્રસિદ્ધ કરે છે કે મને મારું જ્ઞાન જણાવે. હે ને, આપણી સત્તામાં આપણને જ્ઞાન થયું એવા જ્ઞાનમાં જણાણું છે ને, તો સર્વપ્રથમ તો જ્ઞાન જણાણું, અને એ જ્ઞાન જ્ઞાન તરીકે જણાય તો ભેદ છે. એ જ્ઞાન જ્ઞાયક છે એમ જણાય છે તો અભેદ છે. બસ વાત ત્યાં ને ત્યાં પૂરી છે. એ અભેદના ભેદમાં આવે છે, ભેદમાંથી અભેદમાં નથી જતો. એ અભેદના ભેદમાં આવી જાય છે. અને એને એમ લાગે છે કે અનાદિથી હું ભેદમાં ઊભો છું. હા, એમ જોવે છે. એટલે એને શું કર્યું કે જ્ઞાયકમાં ભેદ પાડ્યો. જ્ઞાયકમાં શું ભેદ પાડ્યો? આ તો જ્ઞાન છે. ત્યાંથી આગળ વધ્યો તો કે આ તો જ્ઞાનની પર્યાય છે. ત્યાંથી આગળ વધ્યો તો આ તો સોપરની પર્યાય છે. હવે ત્યાં ભેદમાં આવી ગયો તો અભેદમાંથી બહાર આવ્યો છે ને. હવે આવ્યો છે અભેદમાંથી બહાર, તો એ અભેદમાં પાછો સમેટાઈ જાય કેવી રીતે? કે આવું કઈ છે જ નહીં. હા, એને જ્ઞાનનો વિકલ્પ કહેવાય, અને જ્ઞાનના વિકલ્પને જ્ઞાનનો રાગ કહેવાય. પોતાએ ભેદ ઉભો કર્યો છે ને. હવે જ્યારે ભેદ ઉભો કર્યો છે એમ આપણે કહીએ ને એટલે અભેદ ને સિદ્ધ થઈ ગયો. ઉભો કર્યો છે અભેદ ને નહીં, ઉભો કર્યો છે ભેદ ને. એટલે આપણું અભેદપણું તો સુરક્ષિત છે, અભેદપણું તો આપણું ધારાવાહી ચાલુ છે. હવે એમાં મેં ભેદ ઉભો કર્યો કે આ જ્ઞાન છે, એમાં ભેદ ઉભો કર્યો કે આ તો આનું જ્ઞાન છે. હા, એટલે આજે જ્ઞાનીઓની પણ કરુણા જુઓ ભાઈ, કે દરેકને અનુભૂતિ અભેદમાં થાય છે અને ઉપદેશ ભેદ જ્ઞાનનો આપો. કે જેનાથી અનુભૂતિ થાય તો ઉપદેશ એનો આપો, અભેદનો આપો. ભેદ જ્ઞાનનો શું કામે આપો છો? તો કે અભેદ જ્ઞાન ચાલુ છે. અભેદ જ્ઞાન ચાલુ છે એટલે એનો ઉપદેશ ના આપ્યો, અને એમાં ભેદ જાણી લે. હા, કારણ કે જો એ અભેદ જ્ઞાન એની પાસે ચાલતું જ ન હોય તો એને ભેદ જ્ઞાનનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત ન થાય. બરાબર છે, સમજવા જેવી કારણ કે આ વાત આપણને લક્ષમાં નથી આવતી કે સાહેબ તમે ભેદ જ્ઞાનને વિકલાત્મક પણ કહો છો. બરાબર છે, ભેદ જ્ઞાન પોતે વિકલાત્મક છે, અને ભેદ જ્ઞાનમાં જ્યાં સુધી વિકલ્પ ચાલે છે ત્યાં સુધી રાગ ચાલે છે. પછી ભલે છેલ્લામાં છેલ્લો વિકલ્પ ચાલતો હોય કે હું એક છું, અખંડ છું, શુદ્ધ છું, તો પણ એવા વિકલ્પથી પણ શું એમ આચાર્ય ભગવાન કહે છે તેથી શું. હે ને, તો એ વાત શું કામ એમ કે છે તેથી શું? કે સાહેબ આ તો જેવો મારો સ્વભાવ છે એવા જ હું વિકલ્પ કરું છું, એમાં શું વાંધો છે? કે એ પણ ભેદ છે. હવે એવો ભેદ એને ભેદ જ્ઞાનમાં ચાલે છે. ક્યાં ચાલે છે આવો? હું એક છું, અખંડ છું, શુદ્ધ છું, એવું ભેદ જ્ઞાન કરે છે ને. એટલે હું રાગ વાળો નથી, કર્મ વાળો નથી, શરીર વાળો નથી, એવું ભેદ જ્ઞાન કરે છે ને, અસ્થિ નાસ્તિનું. તો ભેદ જ્ઞાન તો પોતે વિકલાત્મક છે, એ ભેદ જ્ઞાન તો પોતે રાગ વાળું છે. કે સાહેબ તો ભેદ જ્ઞાન થી અનુભવ થાય કે ના ભેદ જ્ઞાન છૂટે તો થાય? હા, એ ખોટું છે ને. કેમ કે એ ભેદ હું નિર્વિકલ્પ છું એવો જે એને વિકલ્પ ચાલે છે. વિકલ્પ છે ને, એ બી વિકલ્પ છે. હું સિદ્ધ છું, શુદ્ધ છું, આપણા કોઈ પણ વિશેષણની આપણે ચર્ચા કરી, એ આપણા માટેનો ભેદ છે ને. તો જેટલો ભેદ એટલો રાગ છે ને. તો રાગ થી વિતરાગતા કેવી રીતે થાય? તો ભેદ જ્ઞાન થી અનુભૂતિ થાય કેવી રીતે? કે સાહેબ પણ અનુભૂતિ તો અભેદ જ્ઞાન થી થાય, તો ઉપદેશ એનો આપો અભેદ જ્ઞાન નો. તો કે અભેદ જ્ઞાન તો ચાલુ છે,
એમાં તું એમ જાણ કે આ જુદો છે. કેમ કે આત્માનું જ્ઞાન હોય, આત્માથી અભેદ હોય. એ આત્માનું જ્ઞાન કલ્પનામાં ભલે ભેદવાળું દેખાતું હોય, ન્યા ભેદ ન પડ્યો હોય. બરાબર છે. વસ્તુ જે છે એ સ્વાભાવિક અભેદ છે. તો સ્વાભાવિક અભેદ હોય એમાં ભેદ ન પડે. ભેદ તો એ ઉપજાવે છે. હવે જે ભેદ ઉપજાવ્યા છે એ ઉપજાવવાનું નામ ભ્રાંતિ છે. હવે ભ્રાંતિ માટે કેવી રીતે કે વાસ્તવિકતા લક્ષમાં આવે કે ઓહો આત્મામાં જ્ઞાન છે ને એવું નથી. એ આત્મામાં જે જ્ઞાન છે ને એ તો જ્ઞાનમય આત્મા છે. એટલે જ્ઞાન અને આત્મા એમ છે જ નહીં. હવે જ્યાં આત્મામાં જેને જ્ઞાન નથી દેખાતું તો એ આત્મામાં એને રાગ દેખાય અને એનું કામ થાય અને પછી નિર્વિકલ્પ થાય કે સાહેબ આ બધી કથા વાર્તાઓ છે, પરિકથાઓ છે, આમાંથી અનુભૂતિ નહીં થાય. કેમ કે આત્માર્થીને આત્મામાં જ્ઞાન થાય છે એટલું પોસાતું નથી. એટલો ભેદ એને પોસાતો નથી. તો રાગની કથા ક્યાં માંડે? કારણ કે એને હોવાપણામાં થવાપણાનું વાત આવે તો એને પોસાતી નથી. જ્ઞાન માત્ર આત્મા એમ એટલે પણ અપેક્ષા દીધી. હા, કેમ કે એ તો અનંત ગુણને અંદરમાં એક આપણો જ્ઞાનને અસાધારણ ગુણ ગણીને જ્ઞાન માત્ર તે આત્મા કીધું. એને એ જ આચાર્યને જ્યારે આખા સમયસારમાં કીધા પછી છેલ્લે પરિશિષ્ટમાં વિકલ્પ આવ્યો કે જ્ઞાન માત્ર કહેતા આવીએ છીએ તો કોઈ ખાલી આત્મામાં એક જ્ઞાન ગુણ જ છે એવું સમજી ન લે તો 47 શક્તિઓને ઉછાળી હે ને. પણ આચાર્યને તો પહેલેથી ખબર છે કે અનંત શક્તિનો ધારક છે. પણ એમ કે અનંત શક્તિથી વર્ણન કેવી રીતે કરવું તો સમજવાના કાળે સમજનારને કન્ફ્યુઝન થાય છે. તો એને એક ધારા પકડી રાખો કે આ જ્ઞાન છે ને એ જ આત્મા, જ્ઞાન તે આત્મા. તો કે એ જ્ઞાન પણ જો એને યથાર્થપણે પકડાશે તો એ જ્ઞાન અનંત ગુણ ધારક છે એવો આખો આત્મા લક્ષમાં આવતા અનંત ગુણો ગુણપણે નથી, એક આત્માપણે છે એવું જ્ઞાનમાં આવી જશે. અનંત ગુણના વિકલ્પ કરવાથી આત્મા ખોવાઈ જાય છે અને એક આત્મા લક્ષમાં આવતા અનંત ગુણ વાળો છે એવું જ્ઞાન થઈ જાય છે. એટલે અનુભૂતિ અભેજ્ઞાનથી થાય, ઉપદેશ ભેજ્ઞાનનો છે. આ વાત કોઈ દિવસ આપણને વિચારમાં જ નથી આવતી કે અનુભૂતિ ભેજ્ઞાનની જ્યારે તમે વિધિ બતાવો છો અને હું જ્યારે ભેજ્ઞાન કરવા બેસું છું તો મને અનુભવ નથી થતો. કેમ કે અનુભવમાં એમ આવે છે કે મને ત્યારે વિકલ્પો ચાલે છે. એક છું, અખંડ છું, શુદ્ધ છું, કોઈ પણ પ્રકારનું. અને એ વિકલ્પ જ્યારે ચાલતો હોય છે ત્યારે આકુરતા વેદાતી હોય છે. મને અનુભવ કરવો એવો હે ને. અને એ કૃત્રિમતાથી જ્ઞાયક છું એમ ઘૂટે છે. સિદ્ધ છું, શુદ્ધ છું, બુદ્ધ જે કોઈ જેને જે ગમતું હોય એ ઘૂટતો હોય ને ત્યારે એને લાગતું હોય કે આ મારી કૃત્રિમતા છે. આનંદ ન આવતો. હું જાણે મારા સ્વરૂપને ઉભરાવતો હોય હે ને, એને અંદરમાંથી એમ ડેવલપ કરતો હોય ને એટલે થોડો સમય જ્યારે ઘૂંટવા બેસે ને એટલે થાકી જશે. હે, થાક લાગી જશે અને સૂઈ જશે. એટલે જે રીતે ગુરુદેવે બતાવ્યું છે એવું અસ્તિત્વ જે સીધું ભાસવું જોઈએ કે એ ગુરુદેવ ભગવાન આત્મા બોલે ને અહીંયા સીધો ભીંજાઈ જાય, એને ભગવાન આત્માના વિકલ્પો ન પોસાય એવું એને અસ્તિત્વ ભજનીય લાગે ત્યારે કામ થઈ જાય. ત્યારે એને ખબર પડે કે ઓહો આ અનાદિનો અભેદ ચાલતું હતું, એમાં મારે ભેદ કરવાનો એટલે જાણવાનું હતું, કરવાનું તો એમાંય કઈ નહોતું. અને ભેદ જ્ઞાનમાં ભેદનો અર્થ રહસ્ય થાય છે. ભેદ એટલે જુદાઈ નહીં. કેમ કે સ્વ પર જુદું છે એવું તો આચાર્ય ભગવંતને ગુરુદેવ મળ્યા પછી બધાને બેસી ગયું છે કે શરીર જુદું ને આત્મા જુદો. તો હવે જે શરીર ને આત્મા સર્વતા સ્વભાવથી જુદા છે એને જુદા પાડવા શું? તો એને જગતના પદાર્થો મારામાં જુદા છે એવું એને નથી સમજાતું. એને એવું સમજાય છે કે હું અભેદ છું. ઈ રહસ્ય એને કળી લીધું. ઈ ભેદ એટલે ઈ રહસ્ય.
એવું એને રહસ્ય વાળું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું કે ઓહો, મારામાં તો મારે કઈ કરવાનું જ નથી, હું તો અત્યારે પરિપૂર્ણ છું. એવું રહસ્ય જ્યાં એને ખબર પડી અને એવા પરમાત્માને જોતા એની અંદરમાં જગત ભિન્નપણે તો પ્રતિભાષિત છે, તો એને એનું ભેદજ્ઞાન થઈ ગયું એમ કહેવાય. હમણાં સોનગઢ પણ વાત થઈ હતી કે આ ભેદજ્ઞાનની એક મોટા પંડિત હતા, આપણે ગુજરાતી જ હતા પણ બહુ સમજવાની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ વાળા જીવ હતા એમ કે ભાઈ આ ભેદજ્ઞાન આ બધા કથનો આવે છે અને સમજવા કેવી રીતે. કીધું કે આપણે એક સામાન્ય દ્રષ્ટાંતથી સમજીએ કે આપણે જમવા બેઠા હોય અને આપણી થાળીમાં દાળ આવે અને એ દાળમાં મીઠું નથી, એમ ખબર કેવી રીતે પડે? મીઠાને જોતા કે દાળને ચાખતા? એટલે ચાખવી પડે કે ચાખતા? મીઠાનું જ્ઞાન કરવા માટે મીઠાની જરૂર નથી. મીઠાનું જ્ઞાન કરવા માટે મીઠું જોઈએ એવું જરૂરી નથી. ને એટલે એમ કે આપણે જેનાથી જુદા પડવાની વાત કરીએ છીએ ને ત્યારે ભેદજ્ઞાન કેવી રીતે કરે? આ શરીર છે ને એ મારું નથી, એટલે એનું લક્ષ ક્યાં હોય? શરીર હોય. આ કર્મનો ઉદય 12 માં આવે છે ને એ મારો નથી, તો લક્ષ ક્યાં હોય? બરાબર છે. હવે એ શું કરે? આમ મીઠાના, સાકરના, હળદરના બધા ડબ્બા આમ રાખ્યા હોય અને પછી આમ કે આ મીઠું છે ને દાળમાં નથી, આ સાકર છે ને દાળમાં નથી, તો સાકરને જોઈને કરે? એને ભેદજ્ઞાન સમજે છે, એનું નામ એ ભ્રમણા જ્ઞાન છે. એ જેને ભેદજ્ઞાન સમજે છે ને એ ભ્રમણા જ્ઞાન છે. હવે ઈ જ્યાં દાળની અંદરમાં દાળને ચાખી તો ચાખતા એમાં જેટલું છે એનું જ્ઞાન થયું અને જેટલું નથી એનું જ્ઞાન થયું. એક દાળને ચાખતા એનું નામ ભેદજ્ઞાન. હવે દાળનું ચાખવું જે છે અભેદ છે. વિધિ તો જ્ઞાનીઓને આ બતાવી છે, એકને જાણતા એમાં બીજું નથી ખબર પડે. એક આત્માને જાણતા એમાં ખબર પડે છે કે આ શરીર એમાં નથી. શરીરને જોયા કરે તો એને ખબર પડે આત્મામાં નથી, કારણ કે આ શરીર મારું નથી. તો હું કોણ છું એ તો મને ખબર હોવી જોઈએ. અને જ્યાં હું મને જોવા જાઉં છું તો અહીંયા તો જ્ઞાનનું શરીર છે, અહીંયા તો આ ચામર શરીર છે જ નહીં, તો એને શરીર સામું ન જોવું પડે અને શરીર સંબંધીનું જ્ઞાન થાય, એનું નામ ભેદજ્ઞાન છે. જો એ શરીરને સામું જોયા કરે અને ભેદજ્ઞાન કરે તો એ ભ્રમણા જ્ઞાન છે. અને અધિકાંશ જીવો સાથે ભેદજ્ઞાનના બાના હેઠળ ભ્રમણા જ્ઞાન ચાલતું હોય છે. હા, અને આવો અનુભવ આપણને 24 કલાકમાં હજારો લાખો વાર થાય છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુમાં શું છે એને ચાખે ત્યારે એને ખબર પડે છે કે આ વસ્તુ કેવી છે અને કેવી છે એની સાથે સાથે અસ્થિનું જ્ઞાન અને હારે નાસ્તિનું જ્ઞાન કે આવું નથી એમાં. તો પછી અહીંયા માટે બેને આમ હારે રાખે, આ શરીર મારામાં નથી, પાછું પોતાને ન જોવે, પોતા તરફ આમ મોઢું ફેરવીને ઉભો હોય અને શરીરની સામે સન્મુખ હોય. શરીરની સામે ઉભો રહે, આ શરીર મારું નહીં, પણ તમે તમારુંમાં તો જુઓ કે તમારું શું છે. આ ક્યાં સુધી જગતના પદાર્થોને આમ જોઈ જોઈને કીધા કરશો કે આ મારું નહીં, આ મારું નહીં, આ એનું લિસ્ટ તો બહુ લાંબુ છે. હા, આનંદકાળ ગયો હોય. અને એ જ્ઞાનીઓ જયારે ગુરુદેવ જેવા મહાપુરુષો આપણને મળ્યા અને કે છે શું કરે છે કે ભેદજ્ઞાન, કે ભ્રમણા જ્ઞાન છે. કે સાહેબ પણ જીનાગમમાં આવે છે ભેદજ્ઞાન થી સિદ્ધો થયા, એ કે આવી રીતે થતા છે. અચ્છા, તું તારા અનુભવથી કે તને સમ્યક દર્શન નથી, ઓલો સિદ્ધ કેવી રીતે થાય? તું જેને ભેદજ્ઞાન સમજે તને સમ્યક દર્શન થયું કે ના, તો ઓલા સિદ્ધ કેવી રીતે થાય? હવે એ શાસ્ત્રને આગળ ધરીને ગાથાઓ બોલશે કે જેટલા સિદ્ધો થયા એ બધા ભેદ વિજ્ઞાનથી થયા અને જગતમાં જેટલા છે એ બધા એના અભાવથી છે. અને અમે અત્યારે ભેદજ્ઞાન અમારી પ્રોસેસ ચાલુ છે. ગુરુદેવ કે ભેદજ્ઞાનનું ફળ વિતરાગતા છે.
અને આને ભેજ્ઞાનનું ફળ આકુરતા આવે છે. તો અંદરમાં પ્રશ્ન તો થવો જોઈએ ને કે સાહેબ તમે ફળમાં વિતરાગતા બતાવો છો અને હું જ્યારે ભેજ્ઞાન કરું છું તો અંદરમાં તો આકુરતા થાય છે. એક છું કીધા કરતા કરતા સુઈ જાઉં છું. હે આવે છે ને આવે બરાબર છે. અચ્છા હવે એની પાસે નિર્વિકલ્પ થવાની વિધિ જ આટલી છે એની પાસે કે ભાઈ નિર્વિકલ્પ થવું હોય તો પહેલા વિકલ્પ ચાલશે અને વિકલ્પમાં આવું ચલાવવાનું, બુદ્ધિપૂર્વક ચલાવવાનું. એમ ઉપદેશ કોઈ આપી દે તો આ બુદ્ધિપૂર્વક ચલાવવા માંડે કે સંસારમાં બેઠા છો તો તમે ઘૂંટો કે હું સિદ્ધ છું. હવે આ જ્યાં ત્યાં માંડ્યો ઘૂંટવા, હું સિદ્ધ છું પણ સિદ્ધ ભાષે નહીં. અચ્છા હવે હું સંસારી છું કેટલી વાર આપણે ઘૂંટ્યું? એ કોઈ વાત નહીં. તો હું સિદ્ધ છું એમ કેટલી વાર ઘૂંટવાનું હોય? ઓલો તો હું નથી, આ તો હું છું. તો આમાં શું ઘૂંટવાનું હોય? સીધો અંદરમાંથી આવવો જોઈએ ને કે આ રહ્યો હું. આમાં આટલી બધી વિધિ આવી કેવી રીતે? પર પદાર્થ માટે ચિંતન નહીં કરવાનું, એનું મનન નહીં કરવાનું, એના વિકલ્પો નહીં કરવાના, એનું ધ્યાન નહીં કરવાનું. અને જ્યાં મારી વાત આવે તો વિકલ્પ કરવાના, મનન કરવાનું, ચિંતન કરવાનું, ધ્યાન કરવાનું. હા કે આ વિધિ હોય કે સીધો જા. અહીંયા ગુરુદેવ કીધું છે, ટાઈમ થઈ ગયો હે ને, 10 નંબરના પેજ ઉપર જો ગુરુદેવ ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં પહેલી લાઈનમાં કહે છે એ જ્ઞાન સીધું પોતાને વેદી શકે છે. આનંદનું વેદન સીધું કરી શકે છે. હવે વ્યવસ્થા સીધાની છે અને ઉપદેશની અંદરમાં કરવાની ઉપદેશ છે. હવે એ જો કરવાના ઉપદેશમાંથી કાંઈ નથી કરવાનું એવું જો ગ્રહણ થઈ જાય તો સીધો આત્મા પકડાય. ઉપદેશમાં આમ કરો આમ કરો આમ કરો એમ આવશે. આપણે સાંભળતી વખતે એમ સમજવાનું એમ કઈ કરવાનું નથી 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 તો સીધો આત્મા મળે. એ સીધાની વિધિ ગુરુદેવ જે રીતે આની અંદરમાં સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે એ આગળ જેમ સમજાવશે તેમ સમજશું. એ મંગલમય ભાવ. आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है, आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की भी सिद्धि है. आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ज्ञानमय ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान ज्ञेय वेद है. दर्शाय सरस्वती देवी ने यह किया परम उपकार है. निज त्याग में वंदना स्वीकार, निज भाव में स्थिर रहूं, वंदना स्वीकार. जय हो. जय हो. जय हो. जय हो. समझावनार परम पूज्य श्री देवनो जय हो. सनातन जय हो.